हरि ओम। ओम नमो गणेशाय नमो। ओम नमः शनिश्चराय नमो। आमे बर्तमान ए सृष्टि स्थिति प्रलय लय सब हूँ वासुदेव। वासुदेव को पदमत कहती, विष्णु कहती, किए परमात्मा कहे, किए परात्पर कहे, किए परम धाम कहे, किए परज्योति कहे, किए परतत्व कहे, किए परम पद कहे, किए परशिव कहे, किए परदेव कहे, किए परज्ञान कहे, किए परागति कहे, किए परमात्म कहे, परशयतुति कहे, किए परमानंद कहे, परत्पर कहे, परभक्त कहे, परजाम कहे, पराध्य कहे, परमेश्वर कहे, निरामय कहे, निर्विकार कहे, निर्विकल्प कहे, निराश्रय कहे, निरंजन नाय कहे, निरालंब कहे, निर्लेप कहे, निस्पृह कहे, निर्गुणवादी कहे, निष्कलह कहे, अनंत कहे, अचिंत्य कहे, अक्षर कहे, सर्वगत सर्व सर्वभूत सर्वभाव सब सही होउचेति स्वयं भगवत वासुदेव विष्णु। से शनि भी विष्णु स्वरूप। ए जगत रे जिते देवादी अच्छा सी वासुदेव तो कह जाए। तर आम दुर्गा पूजा करूँ माँ राधा राणी से परी ये शनि जो सौराष्ट्र संबत कुश तलु भजना नाड़ी प्रभां खंजा पसाधार भसत कपिल दुख कुष्ठंबर दुर्वती छाया गर्भ समुद्भवा ये छाया गर्भ जन्म होती सौराष्ट्र होती जन्मस्थान जी माने कला वस्त्र खंजा पाशधरा आउ जो छाया से सूर्य द्वितीय पत्नी थे संभव होती। तेणु शनिश्वर टे प्रार्थना करुचे निरंजन चय प्रखर विष्णु महागरम छाया गर्भतम तो बंदे वक्ता शनिश्वर तत्पर। आपण देखंतु महाप्रभु अच्युतानंद दीर्घ 5000 केते वर्ष तले कहितिले मीन शनि गुरु बारे पड़िबो एही अंके ध्रुव ध्रुव मिथुन मासरे 13 प्रक्षेप धरणी कालग्रासीब बुझिले आज्ञा अच्युत कही। तेणु एते दिन पर गुरुवार शनि चलुचंती 3 तारीख चलुचंती। ये शनिकर जो लीला ए लीला रे आपणकर जो महाघोर कली चली कली रे जो आपणकर हरिंकर आज्ञा रही बा शिव हरिहर तांकर आज्ञा रही संवत्सर चली से कली जुगे रे शनि जितेबले अच्युत मान कहवा अनुसार गुरुवार पड़ो मीन शनि चलुं गुरुवार। तेणु यहाँ हूँ अति दुखर विषय माने एत दिन पर गोटे गुरुवार मीन शनि आसिले आगुरी गोटे होता एवं गोटे हूँ। तेणु धरणी की काल ग्रासीब 13 दिन मिथुन मासरे पक्ष पड़ी 5000 6000 वर्ष से महाज्ञानी विशारद महाप्रभु अच्युत कही। तेणु आज बर्तमान हूँ। तेणु आम्भे माने जो माने भक्त अच्छा अच्युत आश्रय अच्छा तेणु से माने ये जो शनि दशा आसूची सी तांकर भक्त आश्रित रही बा भक्त भक्त आश्रय रही भक्त किए पुणी भक्त आश्रय रही जमी हरि अर्जुन एका बेले पड़े कृष्ण पाद तले गोटे संधि कथा भक्त भक्त आश्रय रही। तेणु से भक्त जे भक्त आश्रय रही सी जो शनि आसुंच आधीरे खाली कौन हम चारिआडे जे खाली आपणकर गोल युद्ध लगे आउ जे प्रलय घटव जहाँ लिखिं प्रलय हम किंतु जो प्रलय कि पंचभूत प्रलय रु किछि अंश
ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ ପ୍ରଳୟର ଯୋଉ ଅଂଶ ଏଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହବ ମିନସରୀରେ, ସେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ବତ୍ସର ଚାଲିଛି, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗିବେ। ଶିବ କହିବେ, ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତାରେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନା ହୃଦୟେନ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟାନ ସର୍ବଭୂତାନା ଯତ୍ର ଗୃହାୟ ମାୟା। ଅର୍ଜୁନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତରେ ରହିଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏ ଜୀବ ପର ଅଧୀନରେ ରହୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆୟତରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶନି ରୂପରେ ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି କାହାକୁ ମାରିବେ, କାହାକୁ ତାରିବେ, ସେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନ ସୀମା ହଉଛି ଯେ ମାୟାକୁ ଛେଦି ପାରିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲା। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାସିବ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଉତ୍ପାତ ହବ ବା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ, ସେ ତାକୁ ସେଠୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ପୂର୍ବ ଅଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବଳେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତରେ ଅଛି। ତାପରେ ପିତା ମାତା ସଂଯୋଗରେ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ। ଝିଅମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପାର୍ବତ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତକୁ ନେଇ ଜୀବକୁ କ୍ରିୟମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ ଓ ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ସେ କରୁଛି ତାହା ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ଚକ୍ର ସହିତ କାଳ ଚକ୍ରରେ ମିଶିଯାଇ ବିଧାନ ସହିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ପାପ ବା ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇଟି ମତ ଅଟେ। ବିନା ଲେଖନରେ କର୍ମରେ ଫଳି ନଥାଏ ବା ଜୀବକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିନଥାଏ। ଯାହାକୁ କପାଳ ଲିଖନ ବା ନିୟତି ଚକ୍ର କୁହାଯାଉଛି, ସେ ହଉଛି ପିତା ମା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବୀଜା ଲେଖିଛି କପାଳେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଜେଣିକି ତାଳଇ ତେଣିକି ଯାଇ, ତ୍ରିଗୁଣର ଯୋଉ ହସ୍ତେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାଏ ନରହରି। ଜୀବର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଶନି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶନି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯେପରି ଫଳ ଦେବେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସର୍ବ ହଉଛି। ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ଦେବତା। ଏ ମଣିଷ କେତେ ମାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ଏ କଳି ଯୁଗର ଅନର୍ଗଳ ପାପ ରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ।
ଯିଏ ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ ତାକୁ ଶନିଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତ ବା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଇଏ ଧରଣୀ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ପାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସକଳ ଘଟରେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଗତରେ କୀଟଠୁ ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ, ଗଛ ପଲ୍ଲବ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେ ପାରିବା ଆମମାନେ ନିଜର ବିଚାରକୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପିତା ଶୂନ୍ୟମୟୀ ବା ଶୂନ୍ୟମୟ ଦେବତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଶୁଣିଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ, କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକାର ମାନେ ଆଙ୍କି ସେଇ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନୁ। ତେଣୁ ସେଇ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉଦିତ ଧର୍ମ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ଶନି ଦଶାରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏ କଳି ଯୁଗର ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଅନର୍ଗଳ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାପ ଭାରା ବାହାରି ଉଠିଛି। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେ ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦିବାନିଶି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନାଦି ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିପଦ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥିରେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ପୃଥିବୀ ନବଖଣ୍ଡ କେଉଁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସାଧ୍ୟ ହେବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି, କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ, ଯାହାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, କି ରୂପ ନାହିଁ, ରେଖ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ପରମାତ୍ମା ହରି ସେ ସକଳ ବଟରେ ବିଶ୍ରାମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ତାଙ୍କର କିଛି କୁଶକ୍ତି ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ମୋର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ କୋମଳ ବାଣୀ, ନିର୍ମଳ ବାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଇ ବାଣୀଟା ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ହେଇପାରେ, କୋଠର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଯଶୋପତ ଦାସଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଶିଶୁଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବବିନ୍ଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ କର୍ମ ବା ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୁରୁବାର ବିନେଶ୍ୱରୀ ଆସିଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ହେଇନଥିଲା। 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ପଡୁନଥିଲା, ଆଜି 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ବି ଅଛି। ଶନି ଚଳିଲାର 13 ଦିନ ଭିତରେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଘୋର କୁହୁଡି ହବ,
धरणी रे लोक माने ध्वंस पाउथिबे किए खाउथिबो जे खपर धरिथिबो खंडा धरिथिबो से होची महामाई कातायनी देवी तेणु जो माने एठु रक्षा पाइबे से भैरवी देवी सकल माने जो माने कुकर्म लिपित अछंती ताको मोड़ी देबे एई शनि जो 2.5 वर्ष रहिबे हबो तेणु डांकिणी मुखरे पड़िबे डाकिले सुनिबे नहीं सब बड़े कामेरे रहिबे ढम कथा कहूथिबे बाटरे पड़ी मरिबे जगत दुर्भिक्षमय हब आपणकर लोक खाद्य पाइबे नहीं आपणकर घ घ शब्द खाली सुखिबो ए शब्द कौनिया कि शब्द माने ये होची जी प्रभुंकर डाक जहा को कहंती आपणकर मनुरु भय जात करिवो कौन एमिति शब्द होची एमिति कौन मो कान को सुगुची से मानक सुगिबो जो माने सज्जन व्यक्ति हेई कुकर्म लिप्त अछंते किंतु जे विराट पुरुष महापुरुष अच्युत सी सबू से आपणकर एई भैरवी आउ आपणकर डांकिणी आउ आपणकर जो कातायनी आकु पठेई एई मानकु संहार करिवे आखि पिछुड़ा करे शह शह लोक मरी पड़िबे पापी मानकु सेई डांकिणी भैरवी भारती सबू नाश करिवे भारत रे महासमर हब एतिकी बेले 7 दिन अंधार हब जो सब मठबाड़ी अच्छी से मठबाणी जो जोग साधुंट मनुष्य को भक्ति देखी ठकुचंती भगवान का ना कहउछंती किंतु भगवान कर नाम भितरे से माने कलंक बोली दउछंती जो कलंक की माने तांको धेरे लागी रहउछि सेई कलंक जोगु केते आश्रम केते साधु संत जम जातना भोगिलेनी आ भोगुछंती भी तेणु जो माने ए शिव संवत्सर रे शिव पंचाक्षर जपुछंती सेई माने जतकिच तो रक्षा पाइबे किंतु तत्संगरे जो शिव रामतारक मंत्र जपुछंती बा राम नाम जपुछंती 2 अक्षर से भी रक्षा पाइबे तेणु आमे निजे निजकू यही समय रे आमर शनिकर जो दबी शक्तिर मंत्र आपन को आपूर्व दिया है से मंत्र रे लेखा है से मंत्र को आपण जपंतु न जपिले आपणकर जदि गुरु कहते
से गुरुंकर जो नाम देइचिन ताकू हृदय सहित जपंतु आ त्रिकुटर धांतु चारि द्वार को एक करंतु कुंडलिन की जागृत करंतु से हरि आपण को निश्चय रक्षा करिवे। किंतु वर्तमान देखंतु आर एपिसोड कहि बहुत आपण कुआ मरिवे, बहुत गोरु गाई मरिवे, बहुत एक्सीडेंट हबो, दैनंदिन जेली लोक मरिवे, ये जो शनि आसीबे ये शनि रे आमर विश्व युद्ध भी आरंभ हबो। सेते बेलू प्रभु कौन करिवे सबू देखिबे, किंतु भक्त संगे भगवान थिबे, से सबु बेले भक्तंकर प्रिय। तेणु आमे माने यदि तर रक्षा पाइबा आमर जो काल आसुची सप्त दिन अंधार हेबो, भैरवी डाक हबो, माने सारा जते देश चमकी पड़िवे, महासमर हबो, भारत रे हणाकटा प्रबल लागिवो, प्रबल भाव गुड़ीगुड़ा चलिवो, आ ओडिशा ए शनि ये युद्धर स्थान हम। ओडिशा रु सबु युद्ध क्षेपणास्त्र प्रेषण कर महाप्रभु अच्युत कहते, मु कहूनी या जिते कोठा अच्छी से सब माटी मिसी महाप्रभु अच्युत लिखिं। पुणी लिखिं बड़ देउली रे आग हणा कटा हम ए शनि ये सेठू आप देखिए नेत्रे देखिए कहती शत शत जमदूत बोले छेली भलिया से माने खाली जीव आत्मा को नष्ट करुथिबे, भोउथिबे, तांकु केही अटकई पारिबे नाही। तेणु से सबु रक्षा रु आपण को रक्षा पाइबा पाई आपण एकमात्र भगवान शिव संवत्सर रे शिव का नाम जपंतु। से जगन्नाथ होचती शिव, से जगन्नाथ होचती शनि, से जगन्नाथ होचंती विष्णु, से जगन्नाथ होचंती प्रत्येक देवादेवी अंश विशिष्ट। तेणु आमे काल काशी समय रे घर कथा को भूली निजर जो आत्मीय सजन मान को भूली एक पर प्रभु को पाखे ध्यान दिंतु, ये विष्णु माया को उद्धार पांतु, आउ चामुंडा मुखर रक्षा पांतु। तेने पश्चिम दिगरु आग आरंभ हम, सेठी हाड़ माल नरकंकाल होइजिबे मु आग एपिसोड रे कहिछि। तापरे आपणकर जो कलिकता रही सेठी निया लगी सब पोड़ी जरी पाउंस होइजिबे लोक। ख्रीष्ट धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अनेक धर्म केही भी बात पड़िबे नहीं। दंभ, गर्व,
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ଦେବତା ସବୁ ନାଶ କରିବେ, ଗଞ୍ଜି ଦେବେ, କାରଣ ସେ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପିତକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସାର କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ, ଯିଏ ମୋତେ ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଆତ୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ହିଂସା ଅସତ୍ୟ ବଚନ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ନିରାଶ୍ରୟମାନ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ମନ ଭିତରେ ପାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ଫଳରେ ନିପୁଣ ହେବେ, ସେଇମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯବନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାକାଳୀ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଛେଳି ହଣାହଣା ଭଳିଆ, ଛେଳି ଯେମିତି ହାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହାଣିବେ ବୋଲିକିରି ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳିକେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିନି, ଅଚ୍ୟୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବେଳ ଆସୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ ନିର୍ମୂଳ ହେବେ ବୋଲିକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା କଥା, ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଘଡଘଡି ମାରିବ, ପ୍ରବଳ ପବନ ହବ। ସେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ, ଭୂମିକମ୍ପ ଘଡଘଡି ହୋଇବ, ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଫାନ ପ୍ରବଳ ହେବ, ଯାଇ ଫୁଲ ବଡ ଦେଉଳ ପଥର ଖସୁଥିବ ପୁଣି ଥରକୁ ଥର, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଦେଖିବ ବେନି ନେତ୍ରର, ଯାଇ ଫୁଲ ଅଣ୍ଡା ପଡି ହାରି ମାତି, ବେଶାକ ସଗରେ କାଟିବେ ରାତି, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ କାଳ ଖଡଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ସାଥି, ଯାଇ ଫୁଲ ନବକୋଟି ଯେ କାନ୍ତାନି, ଘଡିକିରେ ଧାଇଁ ଆସିବେ ପୁଣି, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଘୋଟି ଯିବେ ସେମିଦିନି, ଯାଇ ଫୁଲ ବେଳୁ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଏକାକ୍ଷର ଜପି ଦିନ କଟାଅ, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ମନ ବଳାଅ, ଯାଇ ଫୁଲ ଶପଥ ଦିନ ହେ ମହି ଫୁଲୁସ୍ତୁଲୁ ହେବ, କହୁଛି ମୁହିଁ, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଥାଅ ଧାଇ, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଚାରିଦ୍ୱାର ଏକ କରି କୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଜାଗ୍ରତ କରି, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ତେବେ ଦେଖିବୁ ସିମୁଖ ହରି, ଯାଇ ଫୁଲ ବହୁ ନଦୀ ବଢି ହେବ, ଶତ ଶତ ଲୋକ ବିନାଶ ହେବ, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ବେଳରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ବାରଣା ଚାରଣା ହେବ, ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଗ ପଡିବ, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଚଣ୍ଡିକ ପାଳି ପଡିବ, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ପୋତା ଧନ ହଜିଯିବ, କିଛି ଦିନ ଅରାଜକ ହୋଇବ, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଯବନ ଶାସନ ହେବ, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ କିଛି ଦିନ ଯବନ ଶାସନ ହବ। ସେଟା ଆଗରେ ଏପଟେ ମୁଁ କହିଛି 6 ବର୍ଷ ଯବନ ଶାସନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଳରାମ କାହ୍ନୁ ସେତୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବା ଆଗରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲିଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ହବ।
ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ ମନନ କରି ଏ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ସେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟରୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ, ନିଜ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ହଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ହଉ ସେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆସୁଛି କିଛି ତ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକରେ ଆହାର, ମୈଥୁନ, କିଛି ନିଦ୍ରା, କିଛି କର୍ମ, ଏଇ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ପରହିଂସନ, ପରବାଦ, ପର ରମଣୀ ଧନସଦ, ଏଗୁଡିକ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆକୁ ମୁଁ କହୁନି, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତୁମେ ଏସବୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ନହିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କାତାୟିନୀ ଯୋଗିନୀ ଡାକିଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାଶ ହବ। ତେଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଯୋଉ ବାଣୀ ବାହାରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଆକୁ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ସୋହଂସ ଏ ଦେହକୁ ଘେରି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଜାଗ୍ରତ ନ କରିବ ତମ ଶରୀର ଛାଡି ସିଏ ପଳେଇବେ, ତମ ଶରୀରଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଜାଣତରେ ହଉ ବା ଜାଣିକିରି ହଉ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପାପ କର୍ମ ହେଇଛି କଳିରେ, ତମେ ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଗୁଡିକ ହରିଙ୍କର ଦେଇଛି ବା ଶିବଙ୍କର ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଜପନ୍ତୁ, କଳିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଡାକିନୀ ଯୋଗିନୀ କାତାୟିନୀ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ତା ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ନଦୀ ବଢି ହେବ ତା ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ହବ ତା ଦୂର ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ହବ ତା ଦୂର ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ବଜ୍ରାଘାତ ହେବ ତା ଦୂର ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ତା ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ହଇଜା ଲାଗିବ ତା ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଠମାଳି ବେକରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝୁଲାମୁଳା ବେକରେ ପକାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାଧୁ, ଅରୁଆଖିଆ ବାବାଜୀ ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶନି ବାଣ ଖଞ୍ଜିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି ମାରିବେ ଯେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ବାବାଜୀ ମାନେ ଆଖି ମିଜି ମିଜିକିରି ମରିବେ। ଆଖି ମିଜି ମିଜି କରି ମରିବେ, ଇଏ କଣ ହେଲା ଏ କଣ ହେଲା ମିଜି ମିଜି କରି ମରିବେ, ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ବାବା। ତେଣୁ ସେ ବାବା ବି ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ସାଧୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସବୁ ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏତେ ଲେଖି ଏତେ ଶୁଣି ଏ ମଣିଷ ଠିକୁ ନାହିଁ କି ଜାଣୁନାହିଁ, ଖାଲି ସେମାନେ ସତ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡିପିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିବାର କଥା ହଉଛି,
ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସିବ ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଉତ୍କଳକୁ ଆଗ ଗ୍ରାସ କରିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସରୁ ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳକୁ ଆଗ ଗ୍ରାସ କରିବେ। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବାଣ୍ଟି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଶନି ମହାଦଶା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଢମାଢମାଳି କଥା ଛାଡ଼ିବା। ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତମାନେ ସେତିକି ବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତ ରତ୍ନବଟକୁ ଆସିବେ, କିଛି ଭକ୍ତ କାଳିଆବଦକୁ ଯିବେ, କିଛି ଭକ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପାଷାଣ୍ଡ ଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ବିରଜା କଣ କରିବେ? ମୋଡ଼ିକିରି ଖାଇବେ। ସେ ଆଶ୍ରମ ସେ ପଶି ମୋଡ଼ିକିରି ଖାଇବେ। ମାନେ ଅରୁଆକ୍ଷାକୁ ମୋଡ଼ିକିରି ଖାଇବେ। ଅରୁଆକ୍ଷାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ଖାଇବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମାଛ ଶୁଖୁଆଖିଆ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ 64 ଯୋଗିନୀ ମୋଡ଼ି ଖାଇବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ହବ। ଶନିଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁବାର ଚଳିଲେ ଏଟା ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଗତି ହଉଛି, ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ କଳିକି ଆସିଲା ସେ ତା ପାରିଷଦ ଘିନି ଆସିଛି। ତା ପାରିଷଦ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା, ପାପ, ହିଂସା, ଦ୍ୱନ୍ଦ, କପଟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟ, ନଷ୍ଟ, ଅଧର୍ମ, କ୍ରିୟାହୀନ, ଅପହାରୀ ବା ଅପହରଣ, ମାନେ ନିଚ ଶପଥ, ଲମ୍ପଟ, ଦୁର୍ଭାଗା, ଭିକାରୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାତରତା, ଅଳସ୍ୟ, କୃପଣ, କ୍ରୋଧ, ନିଷ୍ଠୁର, ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଲୋଭ, ମୋହ, ମାଦଳ, ମାନେ କାମରତା ପୁରୁଷ, ଦମ୍ଭ, ରୋଗ, ଏମିତି ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଅଛି 31 ଜିନିଷ ପାରିଷଦକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସିଏ କାହାକୁ ଛାଡି ନେଇକି ଛାଡିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଜଣେ ଦେବତା ଭଳିଆ ଲୋକ, ତାର ଗୋଟେ ଭାଗ ଅଛି। ଯେମିତି ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ। ତେଣୁ ତା ସେ ଘିନିକି ଅଛି। ମିଥ୍ୟା ପଶିଲା ହିଂସା ସହିତରେ, ତେଣୁ ସେମିତିକା କ୍ରୋଧ ପଶିଲା ନିଷ୍ଠୁର ସହିତରେ, ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଯେ ଲୋଭ ପଶିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଏକାଠି ରହିଲେ ଭାଇ ଦିନ ରାତି ସେମିତି ଆପଣ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ହେଇ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗତେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଏପରି ଖଣ୍ଡ ପଳ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର, ଶିବ ସଂବତ୍ସରରେ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଛି ଅଗଲା ଏପିସୋଡରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ଏଠି କାମ କରିବ। ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ସେ ଚାଲିଛି ଶନି ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିକି କାମ କରିବେ। ଶିବ ସଂବତ୍ସର ଚାଲିଛି, ବିଷ୍ଣୁ ସଂବତ୍ସର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ସଂବତ୍ସର ଆସିବ, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ପୁଣି ଖେଳିବ। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶିବ ସଂବତ୍ସର ଚାଲିଛି ତାର ଶିବ ସଂବତ୍ସର ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥାକୁ
ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକୁ କୁଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ନିଜର ମନରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଧର୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାନ୍ତୁ। ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଳି ଯୁଗକୁ ପତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। କଳି ଆସିଛି କଳି ଯିବ, ସତ୍ୟ ଆସିଛି ସତ୍ୟ ଯିବ, ତେତେ ଆସିଛି ତେତେ ଯିବ, ଦାପର ଆସିଛି ଦାପର, ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଯୁଗରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ମିଥ୍ୟା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ପାପ ବି ଥାଏ, କିଛି ହିଂସା ବି ଥାଏ, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଥାଏ, କିଛି କପଟି ବି ଥାଏ, କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ବି ଥାଏ, କିଛି ଅନାଚାର ବି ଥାଏ, କିଛି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ନଷ୍ଟ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଅଧର୍ମୀ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି, କିଛି କ୍ରିୟାହୀନ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଅପହରଣ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଲମ୍ପଟି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଭିକାରୀ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସବୁ ଯୁଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଖାଲି କଳି ଯୁଗରେ ନୁହେଁ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଖାଲି ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାତିରେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ପୁଣି ବନବାସ କରିଥିଲେ ଏଇ ଲୋକ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆଗ ଏପିସୋଡ ଦେବି। ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ, ସେ ତାରିଖ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହବ ବା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ, ସେ ସମୟ ବି ଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ୟା ଛାଡ଼ିବ, ପୁଣି ବସନ୍ତ ବହିବ, ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ହବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ବର୍ଷା ହେମନ୍ତ ଋତୁ ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ହବ। ତେଣୁ ଆମର ହଉଛି 14ଗୋଟି ମନନ୍ତର ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ରହିଛି, ସନ୍ଧିକାଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକାଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକାଳ ଚାଲିଲା। ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ପୂଜା କରୁ, ସନ୍ଧି ପୂଜାଟା ଅଛି ମୋଷ୍ଟ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ହଉ ବା କାଳୀଙ୍କର ହଉ। ତେଣୁ ଏଇ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ତେଣୁ ନ ରହିଲେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହବ, ଯୋଉ କ୍ଷତିକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀରକୁ ହରେଇ ବସିବା, ଯେ ଆମେ ଭାବିବା ପୁଣି ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇବା। ଏମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇବା। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇବୁ, ବାରମ୍ବାର ପାଇବୁ, ଆଜ୍ଞା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ, ବହୁ ଜନ୍ମ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମ ଋତୁ ଚାଜୁନମ୍। ଅର୍ଜୁନ ତୋର ମୋର ବହୁ ଜନ୍ମ, ମୋ ଶକ୍ତି ଥିବ ଜାଣିପାରୁନୁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେମିତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯିଏ କହିବେ ପାଇଥିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିନି ଯେ ହଁ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବି, ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନର୍ମରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜାଣୁଛି ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଅସତ ପାପ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଜ୍ୱାଳାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ଦବ ଅହଙ୍କାର ହିଂସା ଈର୍ଷା ଏସବୁକୁ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି, ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାତ୍ମା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣିଥିବା ଯେମିତି ଫଳ
समय क्रमे फली थाए। तेणु शरीर द्वारा कराଯାଇଥିବା कर्म संस्कार फल मध्य से भली समय क्रमे फलिब। तेणु सत्य शुद्ध व्यवहार द्वारा प्राप्त द्रव्य और अन्य शरीर रक्षा करंतु। राग देश कपटतार दूर करी चित्त शुद्धि करंतु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वामी बोली मानी अहंकार सार्थक करंतु। श्रद्धा भाव भक्तिर सहित निरंतर भजन करंतु। जो ज्ञान साहाय्य आत्म वस्तु अनात्मा वस्तु जानी हुए से ज्ञान को आत्मा बा आध्यात्म ज्ञान बोली कह जाउछि। यार विपरीत मान होउछि हिंसा दंभादि अज्ञान बुद्धि करे। अज्ञान निद्रारु बाहरी ज्ञान पथ अवलंबन करंतु। अज्ञानी और खंडज्ञानी एमाने अवतार बादरे रहिबे नहीं। केवल ज्ञानी भक्त माने धरित्री प्रभु को दर्शन करिवे रहिबे। तेणु से भावटा को मन भितर आनी आपण आग को जागृत होंतु आउ रुहंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति न कश्चित् दुःखं भवति। हरि ओम। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। सर्वारिष्ट शांति भवतु। पार्वतक निविनास्तु। सर्वस्तं स्वस्ति भवन्तु। सर्वस्तं पूर्ण भवन्तु। सर्वस्तं मंगल भवन्तु। गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।